ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 938 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 946 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 73 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ,
एक जगह ते नहीं सगों इतिहास विच लिखण मुताबक 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ होईयां ने। एक सिद्ध गोष्ठ होई है पंजाब पाकिस्तान, अजकल उदों ते पंजाब सी, अजकल पाकिस्तान दे अंदर गोरख हटड़ी नां दा एक स्थान है जो पेशावर जिले विच है। उत्थे गुरु नानक साहब दी सिद्धां ते जोगियां नाल चर्चा होई। फिर उन्हां दी चर्चा होई नानक मता, जिहड़ा अजकल यूपी विच है। इस दा नाम पहलां सी गोरख मता। इस गोरख मते वाले स्थान ते गुरु नानक साहब ते सिद्धां जोगियां दी विचार भी होई। फिर सतगुरु जी दी विचार होई सुमेर पर्बत उत्ते जोगियां दे नाल। सुमेर पर्बत तो बाद जिहड़ी आखिरी उन्हां दी विचार गोष्ठी है वो है अचल बटाले, अजकल पंजाब दे अंदर। ये 4 ਥਾਵਾਂ ने जिथे सिद्धां जोगियां दे नाल गुरु नानक साहब जी दी ये विचार चर्चा हुई है। एक गल बड़ी समझण वाली है कि इस पूरी सिद्ध गोष्ठ दे अंदर सिद्धां दे ही सवाल ने। गुरु नानक साहब ने उन्हां दे बड़े बाखूबी जवाब दिते ने, बड़े हौसले नाल दिते ने, और उन्होंने शब्दावली बड़ी ही चंगी इस्तेमाल कीती है जिहदे तो सानू सबना नू सिखण दी लोड़ है। और हैरानगी दी गल ये है कि इस पूरियां गोष्ठियां दे अंदर गुरु नानक साहब ने एक भी सवाल नहीं उठाया, सिर्फ सिद्धां दे सवालां दे जवाब ही दिते हन। नहीं तो जदों असीं किसे नाल ज्ञान चर्चा करते हाँ, बैठते हाँ, तो सवाल दोवां पासियां तो हुंदे ने ते जवाब भी दोवां पासियां तो दिते जांदे ने। पर इस बाणी दी ये खासियत है कि सिर्फ सवाल सिद्धां दे ने, जवाब गुरु नानक साहब दे ने। सो ये जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ सानू बड़ियां ही चीज़ां समझाउंदी है। एक तां जदों असीं ज्ञान चर्चा विच बैठीए उदों झगड़ा नहीं करना। ज़्यादातर मैं ये कहना चाहांगा जिहड़े सिख विद्वान ने जां सिख संगत दे विचों कुछ लोग जिहड़े ज्ञान चर्चा लई विद्वानां नाल बैठदे ने, उन्हां दी ज़्यादातर जिहड़ी ये चर्चा है लड़ाई दा रूप धारण कर जांदी है, जो कि हरगिज नहीं होना चाहिदा। इहदे विच सिद्ध लोग गुरु नानक साहब नूं इत्थों तक कहिंदे ने कि साडी गल दा जवाब दिओ ते गुस्सा भी ना करो। ये शब्द मैं तुहाडे नाल साझे करने ने जो गुरु नानक साहब ने आप लिखे ने कि उन्होंने मैनू इस तरह भी आख्या। गुरु नानक साहब आखदे ने मैं गुस्सा क्यों करना है, तुसी सवाल करो, जो मर्जी पूछना चाहो पुछो, मैनू पता होएगा मैं दसांगा, नहीं पता होएगा तो आपां उहदे ते विचार करांगे। सो गल इन्नी भी असीं समझनी है कि जदों भी किसे नाल बैठ के असीं विचार करिए वो साडी विचार झगड़े दा रूप धारण ना करे। दोवां धिरां विच सहनशीलता होनी चाहिदी है, और सहनशीलता इस किस्म दी होनी चाहिदी है कि किसी भी कीते हुए सवाल उत्ते नुकताचीनी ना कीती जाए, सगों उस सवाल दे हल नूं लभण दी कोशिश कीती जाए। सो ये गल एक समझ विच आउंदी है। दूसरा जिहड़ियां सिद्धां ने जिहड़े बचन शब्द वरते ने उन्हां दे शब्द भी बड़े ही समझण वाले ने, और उन्हां दे सवाल जिहड़े ने आम जन साधारण दी समझ विच नहीं आउंदे। जिवें वो आखदे ने मैन के दंत क्यों खाईए सार, हुण इह आम बंदे नूं समझ नहीं आउंदी कि मोम दे दंदां नाल लोहा किवें चब्बिया जा सकदा है। सो इसलिए विद्वानां दा मत है कि ये जिहड़े सवाल ने
ये भी बड़े ही डूंघाई वाले ने और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 18 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 18 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 8 ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਨਿਮਾ। ਅਨਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, 30-32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੰਮੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਲਕ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ?
इस करके कि ये बालक साडी इस मंडली विच शामिल हो जाए, साडे तो जोग दीखिया लै लवे, ते साडा जिहड़ा जोग मत है ये पूरी दुनिया विच फैल सकदा है सह सुभाए, जे इहो जिहा एक सियाणा व्यक्ति साडी इस मंडली विच शामिल हो जाए। सो ये सिद्धियां जी हुंदियां ने, गुरु नानक साहब नूं सिद्धां ने विखाइयां ते गुरु नानक साहब ने सिद्धां नूं भी विखाइयां। अचल वटाले दी गल है, जिथे गुरु नानक साहब जी दे नाल हार ते जित किहदी होवेगी, एक सिद्धि दे उत्ते गल खत्म होई। वो सिद्धि की सी कि सिद्ध पहला छिप जाणगे, गुरु नानक उन्हां नूं लभणगे। जे गुरु नानक उन्हां नूं लभ पाए ते फिर गुरु नानक साहब छिपणगे ते सिद्ध उन्हां नूं लभणगे। ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੁਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲੁਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਭਾਲਣ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਨ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੋਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਤ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਸ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰ ਸਵਾਰੀ 2-2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਲਗਹਿਮਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਗਰਿਮਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਭੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਕਾਮਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਈਸ਼ਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 8 ਵਸ਼ਿਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਲਓ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ। ਬਾਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ।
गुरु नानक साहब ने जवाब दिता है भई इहो जी शक्ति मेरे कोल कोई नहीं जिहो जियां तुहाडे कोल ने, पर मेरे कोल एक शक्ति है, वो ए हौं जपिया परमेशरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। मैं भाओ भगत का मतलब हुंदा है प्रेमा भगती। मैं प्रेमा भगती दी राही अपनी सुरत नूं परमात्मा दे नाम नाल जोड़िया है। ये है मेरे कोल शक्ति। मेरे कोल तुहाडे वर्गियां सिद्धियां नहीं हन, लेकिन मेरे कोल एक बड़ी वड्डी ते महान सिद्धि है। वो है मैं परमेश्वर दे नाम नूं जपदा हाँ ते प्रेमा भगती द्वारा जपदा हाँ ते उस भगती दी राही यानी प्रेमा भगती दी राही मैं ताड़ी लाई तो मतलब है अपनी सुरत नूं हर वक्त उहदे नाल जोड़ी रखदा। ताड़ी लाउण दा जी एक मतलब विद्वान कहिंदे ने समाधि लगाना। समाधि हुंदा है तुसीं किते भी एकांत विच बैठ जाओ, अखां बंद कर लो, अपनी सुरत नूं उत्ते लै जाओ ते उत्थे बैठे रहो, तुहानूं आसे पासे दा कोई ज्ञान नहीं रह जांदा, उस नूं ताड़ी लगना आखदे ने। पर गुरु नानक साहब दे मत विच इस तों विलक्षण है ताड़ी दा लगना। वो कहिंदे ने तुसीं चलदे फिरदे ला सकदे हो, तुसीं काम करदे ताड़ी ला सकदे हो, तुसीं गल्लां करदे होए समाधि विच बैठे रह सकदे हो। ਇਹ गुरु नानक दा मत है जी। असीं या तुसीं आपां उस ते काम कर रहे हाँ, उस राह ते तुरे होए हाँ, जिथों तक पहुँचांगे जिथों तक मालक पहुँचाएगा उहदी अपनी मौज है। किसे दे कुछ वस नहीं हुंदा, लेकिन मेहनत करना, परिश्रम करना, यतन करना, ये साडा सबना दा फर्ज है। आपां नूं करदे रहना चाहिदा है। सो चलदियां फिरदियां काम धंधा करदियां उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां वाहिगुरू जी नूं चेते विच वसा के रखना, इहो जिहा कोई मत गुरु नानक साहब सानूं समझाउंदे ने। आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाम तुम देहो बताई। इहदा मतलब है कि अजे तक उन्हां सिद्धां नूं गुरु नानक साहब दे नां दा नहीं सी पता। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬਾਲਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ। बाबा आखे नाथ जी। मैं आख्या सी कि गुरु नानक साहब दी शब्दावली वेखो, नाथ जी। असी वैसे सियाणे लोग हाँ, सारे पढ़े लिखे हो तुसी, सारे एक दूजे नूं असी बड़े आदर नाल सत्कार नाल बुलांदे हाँ, पर अपने पंजाबी लोकां विच कुछ किते किते वेखण नूं ऐसा भी मिलदा है कि असी बहुती किसी नूं सत्कार देण वाले तवज्जो नहीं देंदे, घट देने आ। सानूं वधेरे तवज्जो देनी चाहिदी, भावें बच्चा छोटा होवे वड्डा होवे बराबर दा होवे, सबना दा नां बड़े सत्कार नाल प्यार नाल लैना चाहिदा है। जी आखना ये सत्कार दा एक प्रतीक शब्द है, ये सानूं जरूर वरतना चाहिदा है। बाबा आखे नाथ जी। नानक मेरा नाम नानक है, नाम जपे गत पाई। नाम नूं जपन करके ही मैं ये उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त कीती है। भावें उस उच्ची आत्मक अवस्था नूं प्राप्त करन दे होर कई तरीके हो सकते ने, कई साधन हो सकते ने, पर मेरे वेखण विच ये गल आई है कि आ नाम जपन वाला तरीका सब तो आसान है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी होर चीज़ की जरूरत ही नहीं पैंदी। सिंपल नाम जपना, वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम आखदे रहना, मन ही मन कहंदे रहना, ये कोई भी औखा काम नहीं।
कोई जरूरी नहीं कि तुसी इशनान किया है, तुसी नहीं किया, तुसी हत्थ धोते ने नहीं धोते, तुसी सिर नहाया है नहीं नहाया, राती घुट शराब पी ली सी ते हुण सवेरे नाम नहीं जपना, ऐसा कुछ भी नहीं। नाम जपो, औगण अपने आप दूर हो जाणगे, नशे आपे छुट जाणगे, विकार आपे परे हट जाणगे, सारे गुण अपने आप आने शुरू हो जाणगे। नाम जपो, नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वड्डा भाग गुरमुख हर लैना। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜਪਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਤੀ, ਚਾਲ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਹੀ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਿਸ ਆਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਸੰਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, 73 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਦਮੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਦਮੂਲ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਦਮੂਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਆਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਉਹ 84 ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
फिर जदों उन्हां नूं जरूरत हुंदी कपड़े लीड़े दी जां किसी चीज़ दी ते ओह गृहस्थियां दे दरवाजे ते आउंदे, उन्हां तों मंग के ओह चीज़ां लैंदे। फिर ओह तीर्थां उत्ते पाउंदे। तीर्थां उत्ते यानी हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म के मुताबक वो मानते ने कि उन्होंने 68 तीर्थ हैं, तो चाहते ने कि हर हिंदू का फर्ज बनता है कि उन्होंने 68 तीर्थों उत्ते अपनी जिंदगी विच एक एक बारी जरूर इशनान करे। उन्हों का ऐसा मत है। सो ये जिहड़े सिद्ध लोग ने उन्होंने 68 तीर्थों का भ्रमण भी करते हैं। सो इहो जे सारे कर्म जिन्ने वो सिद्ध जोगी करते सन उन्हां दा तत्त सार इत्थे लिखिया होया। क्या भविया क्यों पाउंदे फिरदे जे, क्यों जिंदगी दे समय नूं व्यर्थ गवाउंदे जे। अपने परिवार विच रवो, बच्चियां विच रवो, समाज विच रवो। जे तुसी अपने लिए कुछ नहीं करना ना करो, कम से कम समाज लई ते कुछ करो। एडी वड्डी सोहनी जिंदगी तुहानूं परमेश्वर ने दित्ती ते तुसीं इत्थे पहाड़ां दे विच गुफावां दे विच पत्थर बन के बैठे होए हो। इस जिंदगी दा की लाभ? कुछ आप सिखो ते दूजियां नूं सिखाओ। आप चंगे बनो ते दूजियां नूं चंगे बनन दी प्रेरणा करो। आप नाम जपो ते दूजियां नूं नाम जपाओ। इत्थे पत्थर बन के बैठिया तुहाडी जिंदगी व्यर्थ चली जानी है। क्या भविया इस तरह भौंदे फिरन नाल कुछ नहीं होने वाला। सच सुच्चा होए। जे कोई मनुख अपनी जिंदगी विच सुच्चा या पवित्र या चंगा इंसान बन सकता है तो सच विच जुड़ के ही बन सकता है। ते सच विच शरीर करके नहीं जुड़िया जाता। सच विच जुड़न लई सानू अपनी मानसिकता नूं सुधारना पैंदा है, अपनी मानसिकता नूं सोधना हुंदा है। सो सच विच जुड़िया ही कोई मनुख पवित्र हो सकता है। तीर्थां ते नहाउंदे फिरिया, पहाड़ां विच बैठिया, जंगलां विच रहिया, घर बाहर छड्डिया, मंग के खादिया, कोई अंदर दी पवित्रता हासिल नहीं हो सकती। साच शब्द बिन मुक्त ना होए। सच्चे शब्द तो बिना मुक्ति हासिल नहीं हुंदी, यानी मनुख विकारां तो बच नहीं सकता। इत्थे मुक्ति भी समझ लेना जी, मरण तो बाद वाली मुक्ति दी इत्थे कोई गल नहीं। ना गुरमत उस मुक्ति नूं मुक्ति मनदी है जिहड़ी मरण तो बाद किते मिलदी है। वो पंडित दा एक मनुखता नूं वर्ग लाया होया एक साधन है जिहदे द्वारा वो लोकां दे कोलों धन बटोरदा सी कि तुहानूं मरण तो बाद मुक्ति मिलेगी। पता नहीं मिली है कि नहीं मिली, किसी ने कदी वापस आके नहीं दसिया। गुरु नानक साहब दा मत सी, मैं तुहानूं जिउंदे जी मुक्त करना चाहुंदा। ते मुक्त जन्म मरण दी गल बाद विच वेखांगे। पहलां तुसी विकारां तो मुक्त होवो, काम क्रोध तो मुक्त होवो, लोभ मोह तो मुक्त होवो, अहम तो यानी हंकार तो मुक्त होवो। जे तुसी इन्हां विकारां तो मुक्त ना होए, तुसी आसा तृष्णा ना छड्ड सके, तुसी लोभ लालच ना छड्ड सके, तुसी गैर कुदरती जिहड़े धंधे करदे हो जे ओह ना छड्ड सके, ते फिर अगे मुक्ति किनूं मिलनी है ते किवें मिलनी है, वो बाद दीयां गल्लां ने। साच शब्द, सच्चा शब्द हर इंसान दे अंदर है जी, ये बाहरों नहीं जे कितों मिलना। सच्चा शब्द हर इंसान दे अपने अंदर वाहिगुरू जी ने इसनूं पैदा करन तो पहलां दा रखिया होया है। उस सच्चे शब्द नाल जुड़ना है, वो है अनहद शब्द। ਉਹਦੇ नाल जुड़न वास्ते गुरबाणी सानू बार बार प्रेरणा करदी है। धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख कथ कहानी। उस सच्चे शब्द में जुड़ना है ते जुड़ना है गुरु की सिक्ख्या दी राहीं। गुरु की सिक्ख्या बड़ी आसान है, सिर्फ विकार त्यागने ने, घर बार नहीं त्यागना। सिर्फ माड़े कर्म त्यागने ने, औगण त्यागने ने, खाना पीना नहीं त्यागना, कपड़े पहनने नहीं त्यागने, काम धंधा नहीं त्यागना। सो ये है गुरु की सिक्ख्या।
गुरु की सिक्ख्या ते चल के अंदरले शब्द नाल जुड़ जाना, जिन्ना चिर मनुख उहदे नाल नहीं जुड़दा, मुक्त ना होए, ये विकारां तो मुक्त नहीं हो सकता। अगे जी आपां बचन करदे हां। सिद्धां ने ना, सिद्ध ने चरपटनाथ, भंगरनाथ, मछंदरनाथ, लोहा रीपा, ये 5-4 नां इस बाणी विच आउंदे ने। लेकिन सिद्ध इन्ने ही नहीं हन, बहुत सारी मंडली वड्डी इन्हां दी, जिन्हां नाल गुरु महाराज की गलबात हुंदी है। उन्हां विचों एक चरपट जोगी है, जिहड़ा पहिलां थोड़े जे सवाल करदा है ते फिर वो चुप हो जांदा है। फिर वो पूरी बाणी विच किते नहीं बोलिया, बिल्कुल शांत हो गया है। गुरु दे शब्द सुन के शब्द शांत सिद्धां विच आई। गुरु दे शब्द सुन के सिद्धां विच शांति आ गई। उन्हां दी भटकना मुक गई, जिहड़ी डोलन वाली स्थिति सी वो खत्म हो गई। ते हुण ये चरपट अजे पुछ रहा, दुनिया सागर दुत्तर कही है। दुत्तर का मतलब हुंदा है जी दुश्वर, जिहड़ा बड़ा कठिन होवे पार करना। ये जिहड़ा दुनिया सागर है, ये बड़ा पार करना मुश्किल कहिंदे ने लोग, क्योंकि ये जिहड़ा सागर हुंदा है ना जी, इहदे विच लहरां उठदियां ने वड्डियां वड्डियां, जिहड़ियां कई वारी वड्डे वड्डे बेड़ियां नूं गर्क करन दी समर्था रखदियां हुंदियां ने। इसे तरह संसार सागर दे अंदर विकारां दियां वड्डियां वड्डियां लहरां उठदियां ने। छीवें काम ना पुछे जात, जदों ये काम क्रोध दियां लहरां उठदियां ने, आ क्रोध दियां लहरां ने, लोभ दियां लहरां ने। यूक्रेन ते की हो रहा है? होर कुछ भी नहीं। अपने हंकार दी लहर उठी उहदे अंदर ते उन्हें फड़ के देश दा सत्यानाश करके रख दिता। ये होर कुछ भी नहीं जी, ये ओहो ही विकार ने जिन्हां उत्ते गुरु साहब आखते सी काबू पाओ। इहो ही वड्डियां वड्डियां लहरां उठदियां ने, हत्थ विच ताकत आ गई ते बंदा उस ताकत नूं अजमाउण तुर पैंदा। इस तो गुरेज करना चाहिदा सानू सबनां नूं। वाहिगुरू जी ने सानू सबनां नूं छोटी मोटी ताकत ते दित्ती हुंदी है। जिन्नी क साडे कोल हुंदी असीं ओह भी परखना चाहुंदे आ ते परखदे आ अपने तो माड़े उत्ते। तकड़े वाल जाओ ना, पता लगे तेरी ताकत किन्नी कू है। उधर साडा मूँह नहीं हुंदा, माड़े उत्ते असीं झट सवार हो जाने आ। अपनी उस छोटी जी ताकत नूं परखना चाहुंदे आ कि वेखीए मेरी ताकत काम करदी है कि नहीं करदी। ओ भाई तुहाडी ताकत काम करदी है, इहदे ते संभाल के इहनूं बचा के रखो, इहनूं नजायज़ ना वरतो। ਇਹ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ, ਚਰਪਟ ਆਖਦਾ ਔਧੂ। ਚਰਪਟ ਔਧੂ ਅਵਧੂਤ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। सानू सच्चा विचार दिओ कि संसार सागर दियां जड़ियां वड्डियां वड्डियां विकारां दियां लहरां ने, इन्हां तो पार किवें लंघिया जा सकदा है। गुरु साहब ने किन्ना सोहना जवाब दिता। आखन लगे, जैसे जल में कमल निरालम। जल दे विच कमल दा जिहड़ा बूटा पौधा है वो लगा हुंदा है, उहदियां जड़ां चिक्कड़ विच हुंदियां ने, लेकिन चिक्कड़ दा असर नहीं कबूलदा। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਿਰਾਲਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। दूसरा उन्होंने उदाहरण ली मुरगाई नै सानै। जिमें साने का मतलब हुंदा जिमें, नै मैना नदी। जिमें मुरगाबी पानी दे उत्ते तरदी है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਤਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਲਾਗ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਧੁਨਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਪਟ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਘਰ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।